Mozart! Signore Salieri, open the door. Be good now. 모차르트 교향곡 25번과 함께 피를 흘리는 살리에리가 등장합니다. 그에게 무슨 일이 일어난 걸까요? 평생 모차르트의 그늘에 가려졌던 살리에리의 이야기, 지금 시작합니다. 자살을 시도한 살리에리는 정신병원으로 실려갑니다. 그에게 한 신부가 찾아옵니다. Salieri? Leave me alone. I cannot leave alone a soul in pain. Do you know who I am? That makes no difference. All men are equal in God's eyes. 살리에리는 그에게 멜로디를 들려줍니다. I 그가 can't say that I 모른다고 do. 말하자 What is it? It was a very popular tune in its day. I wrote it. 다른 멜로디를 들려주는데요. 그러자 그는 노래를 하는 듯 따라 부르기 시작합니다. Yes, I know that. 살리에리의 표정은 급격히 어두워집니다. That was Mozart. 어린 시절부터 안보로 연주하는 모차르트가 비춰집니다. I can't think of a time when I didn't know his name. I admit I was jealous when I heard the tales they told about him. But of his father, who had taught him everything. My father, he did not care for music. When I told him how I wished I could be like Mozart, he would say, "Why? Do you want to be a trained monkey?" 아버지의 반대로 음악을 배우지 못한 살리에리는 아버지를 따라 기도를 하는데요. Earnestly to God to protect commerce. I would offer up secretly, Lord, make me a great composer. 하지만 그의 아버지는 갑작스럽게 세상을 떠나게 됩니다. My life changed forever. 이후 그는 음악의 도시 비엔나로 건너와 궁정 음악가의 길을 걷게 되는데요. In a few years, I was his court composer. Isn't that incredible? 그러던 어느 날 그는 비엔나에 모차르트가 왔다는 소식을 듣게 됩니다. This man had written his first concerto at the age of 4, his first symphony at 7, a full-scale opera at 12. Did it show? 그러나 살리에리의 기대감과는 정반대로 흘러갔죠. My music. 음탕하고 철없는 모차르트의 모습에 큰 실망을 하고 맙니다. That was Mozart. That giggling, dirty-minded creature I'd just seen, crawling on the floor. 그러던 중 그는 모차르트의 악보를 발견하게 됩니다. 그의 아름다운 음악에 단숨에 매료되고 마는데요. Why would God choose an obscene child to be his instrument? 결국 모차르트의 소문은 살리에리가 있는 비엔나 황실에까지 퍼지게 됩니다. How good is he, this Mozart? He's remarkable, Majesty. A young man trying to impress beyond his abilities. Too much spice. Too many notes. 이렇듯 그에 대한 의견은 갈렸지만 황제는 모차르트에게 작품을 맡겨보기로 합니다. I'm sure he could be tempted with the right offer. Say, an opera in German for our national theatre. 곡을 쓰고 있는 살리에리. 그는 무슨 곡을 만들고 있는 걸까요? 한편 황실로 초대받은 모차르트는 황제를 만나기 위한 준비를 하고 있습니다. 살리에리 역시 모차르트를 환영하기 위한 행진곡을 만들었고 Your Majesty, I hope you won't find it improper, but I've written a little march of welcome in his honor. Can I try it? G, tempo, up, lightly then strongly. 드디어 모차르트가 황제와 만나게 됩니다. Majesty. 경박한 웃음소리로 분위기를 싸하게 만들었으나 한 번 들은 곡을 바로 외워서 연주하는 천재성에 모두가 놀라고 말죠.
급기야 살리에리의 곡을 그 자리에서 편곡해 선보이는데요. Or this. This. Yeah. 이때부터 모차르트는 황제의 마음을 사로잡은 반면 살리에리는 그에 대한 질투심에 휩싸이게 됩니다. Madame Cavalieri is here for her lesson, sir. I heard you met Mozart. 애정하는 제자마저 모차르트에게 관심을 보이고 심지어 살리에리 몰래 모차르트 공연에서 화려한 기교를 뽐내는 그녀를 보게 됩니다. I was in love with the girl. 모차르트에 대한 질투는 점점 증오로 Or at least 변해갔죠. in lust. At that moment I knew, beyond any doubt, he'd had her. The creature had had my darling girl. My heart was filling up with such hatred for that little man. Every day, sometimes for hours, I would pray. Back to Salzburg. 마침 모차르트의 아버지 레오폴트가 그를 짤츠부르크로 데려오기 위해 대주교를 설득합니다. Spoiled, conceited brat. Please, Your Grace, give him one more chance. You have leave to try. 간절한 설득 끝에 그는 모차르트를 데려올 수 있게 됩니다. I'm coming to Vienna. Take no further steps towards marriage until we meet. 그런데 모차르트는 아버지의 말을 어기고 콘스탄체와 결혼식을 올리고 말죠. Those whom God hath joined together, let no man put asunder. 그러던 어느 날 그에게 한 위기가 찾아옵니다. Why must I submit samples of my work to some stupid committee just to teach a 13-year-old girl? Because His Majesty wishes it. Who was on this committee? Meister Bono, Count Orsini Rosenberg, and of course court composer Salieri. Well, I won't. 결국 생계가 막막해진 콘스탄체가 모차르트를 대신해 살리에리에게 도움을 청하는데요. Frau Mozart? 그에게 모차르트가 쓴 원본 악보를 건네줍니다. At an absolute beauty. 악보를 받아본 살리에리는 그의 음악에 또 한 번 감탄을 하게 되죠. 하지만 모차르트를 인정할 수 없었던 그는 콘스탄체를 이용하기로 결심합니다. Come back tonight. Some service deserves service in return. 결국 그녀에게 해서는 안 될 행동을 하게 되고 본인이 믿었던 신에게 등을 돌리게 됩니다. I have to tell you. 그는 본격적으로 음모를 꾸미기 시작하는데 Mozart is not entirely to be trusted alone with young ladies. Molested, Majesty. Twice in the course of the same lesson. 한편 비엔나에 도착한 모차르트의 아버지는 아들의 방탕한 삶을 목격하게 되고 I want you to come back to Salzburg with me, my son. 짤츠부르크에 데려가려 했지만 철없는 아들은 돌아갈 생각이 없었죠. 그러던 어느 날 누군가 찾아옵니다. Yes? My name is Laurel, sir. I was asked to come here and offer my services to you. 모차르트의 사생활을 캐내려는 살리에리가 사람을 보낸 것이었죠. The next time you're sure they'll be out of the house, let me know. 그렇게 살리에리는 모차르트의 집에 몰래 들어갈 수 있게 되는데 거기서 황제가 금지한 피가로의 결혼을 쓰고 있다는 걸 알게 됩니다. I've just heard some news that 그는 바로 황실 사람들에게 고자질을 하고 결국 황제의 귀에까지 들어가게 되죠. We hear you're making an opera from it. Is this true? Who told you this, Majesty? Is it true? Oh, yes, It's entirely new. It's so new that people will go mad for it. 그러나 모차르트는 황제를 설득하는데 성공하고 오페라 공연에 금지됐던 발레 반주까지 넣을 수 있게 되었죠. See the scene with the music. But sire, oblige me. 여기서 살리에리는 다시 한번 그의 음악에 매료되고 마는데요. with every passing bar. Then, do you know what happened? And I saw my defeat turn into a victory. Performances 9. That's all it's had, and withdrawn. 그의 작품은 황제와 하품과 함께 대중에게도 외면받게 되었죠.
반면 살리에리의 작품은 다시 황제의 관심을 받게 됩니다. You are the brightest star in the musical firmament. You do honor to Vienna and to me. 한편 모차르트에게 충격적인 비보가 전해지는데 Your father is dead. So rose the dreadful ghost from his next and blackest opera. That the horrifying apparition was Leopold, raised from the dead. 큰 충격을 받은 그는 본인의 오페라 돈조반니에 아버지의 형상을 그려놓습니다. 이를 본 살리에리는 모차르트의 뛰어난 재능에 패배감을 느끼고 해서는 안 될 무서운 음모를 꾸미게 됩니다. Herr Mozart, I have come to commission work from you. 아버지와 똑같은 가면을 쓴 이 남자의 정체는 바로 First I must 살리에리였죠. get the death mass, and then What? His funeral. Imagine it. A great mass of death, composed by his devoted friend, Antonio Salieri. Why? What has happened? He drinks all day. Is he working? He sits there all the time doing some silly opera. Are you sure it's an opera? 본인이 요청한 작품은 완성하지 않고 다른 오페라를 쓰고 있다는 사실에 그는 다시 모차르트를 찾아갑니다. I don't have it yet. The sooner you finish, the greater your reward. Work. 화가 난 콘스탄체가 집을 나가고 난 뒤였죠. I was shocked. Shocked to my foundation when I saw her. I couldn't believe my eyes. Poor little thing. You selfish thing. Selfish, that's what you are. Selfish. Simply selfish. 장모님의 언성으로 그의 걸작 마술피리의 밤의 여왕 아리아가 탄생하게 됩니다. 하지만 그는 과로로 건강 상태가 좋지 못했죠. 지휘에 이어 바로 글로켄슈피를 연주하기 시작하는데 도저히 버틸 수 없었던 그는 그 자리에서 쓰러지고 맙니다. 결국 모차르트는 집에 실려오게 되고 살리에리가 그를 지켜보는데 누군가 집에 찾아옵니다. It's him. Who? The man. 그런데 그의 예상과는 달리 같이 공연했던 사람들이 찾아온 것이었죠. Salieri. Can we come in? Well, better not. He's sleeping. Well, tell him we came by, won't you? What happened? And if you finish the work by tomorrow night, he will pay you another 100 ducats. 아버지의 가면을 쓰고 모차르트를 속인 살리에리는 그에게 내일까지 곡을 완성하라고 말합니다. 그러나 모차르트는 곡을 쓸 힘이 없어 보이는데 Could I help you? 결국 살리에리가 모차르트를 대신해 악보를 쓰게 되죠. Second measure, second beat. Maledictis. 그렇게 모차르트의 레퀴엠 중 일부가 완성되고 어느새 살리에리는 그의 음악에 빠져들고 맙니다. Next measure is rising. It's wonderful. Yes, 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 yes. 그렇게 둘은 날이 밝을 때까지 작업을 하게 되죠. Stop for a moment. I can keep going, I assure you. Will you stay with me while I sleep a little? 마침 콘스탄체와 그의 아들이 찾아옵니다. I missed you so much. 그러던 중 모차르트가 쓴 악보를 보게 됩니다. No, Wolfie, not this. It's making him ill. But... Good night. Wolfie? Wolfie? 그러나 그는 아무리 깨워도 이미 세상을 떠난 뒤였죠. He killed Mozart and kept me alive to torture. 32 years of torture. 32 years.
slowly watching myself become extinct. My music growing fainter till no one plays it at all. His. Good morning, Professor. Time for the water closet. I speak for all mediocrities in the world. I am their champion. Mediocrities everywhere. I absolve you. 모차르트의 웃음소리와 함께 아마데우스는 막을 내립니다. 신에게 사랑받은 모차르트와 끝내 신에게 버림받은 살리에리. 살리에리는 과연 신에게 정말 선택받지 못한 비운의 음악가였을까요? 그리고 살리에리가 정말 모차르트를 죽게 만든 걸까요? 다음 시간에는 모차르트와 살리에리의 실제 비하인드 스토리를 파헤쳐보고 영화 속 아마데우스라는 말이 의미하는 건 무엇인지 알아보도록 하겠습니다. 그럼 저는 아마데우스 2편으로 돌아오겠습니다. 지금까지 시네클래식 아마데우스였습니다. 살리에리 역을 맡은 머레이 에이브러햄이 아카데미 시상식에서 나무주연상의 주인공이 됩니다. There's only one thing that's missing for me tonight, and that is to have Tom Hulce standing by my side. 특유의 웃음소리로 모차르트 역을 잘 소화해낸 배우 톰 헐스도 나무주연상에 올라 당시 누가 수상하게 될지 관심이 집중되기도 했었는데요. 이외에도 아마데우스는 작품상, 감독상 등 8관왕을 차지하며 완성도 높은 음악과 실존 음악가를 잘 그려냈다는 평가를 받았습니다. 그렇다면 영화 아마데우스는 실제와 얼마나 비슷하고 또 어떤 차이점이 있을까요? 가장 많이 궁금해하실 모차르트의 죽음. 1791년 모차르트는 35살의 젊은 나이로 세상을 떠납니다. 당시 그의 죽음을 둘러싸고 많은 의혹이 제기됐는데요. 약물 중독 때문이다, 전염병 때문이다, 살리에리가 죽인 것이다 등등 여러 가설이 나왔습니다. 이 중에서도 살리에리가 가장 유력한 원인으로 꼽혔는데요. 모차르트가 생전에 아버지 레오폴트에게 살리에리를 원망하는 내용의 편지를 보낸 게 결정적이었습니다. 살리에리가 왕궁을 장악한 탓에 본인의 오페라를 공연할 수 없다는 내용인데요. 아마데우스에 나온 것처럼 실제로 당시 유럽에선 이탈리아 출신의 음악가들이 궁정을 장악하는 경우가 많았습니다. 클래식은 이탈리아라는 고정관념이 팽배했고 타국 출신 작곡가도 이탈리아 대본을 기반으로 이탈리아풍 오페라를 만들어야 했죠. 아마데우스에도 나왔었던 피가로의 결혼과 돈조반니 역시 이런 영향을 받아 만들어졌습니다. 그렇다면 정말 살리에리가 모차르트의 앞길을 막고 그를 죽게 만든 걸까요? 이탈리아 출신인 살리에리는 젊은 나이에 음악감독 자리에 오르며 오늘날의 모차르트 못지않는 부와 명성을 누렸는데요. 그래서 학자들은 오히려 모차르트가 살리에리에게 열등감을 느꼈을 거라고 이야기합니다. 아까 소개한 편지가 실은 살리에리가 모차르트를 죽이려고 음해한 것이 아니라 살리에리를 질투한 모차르트가 투정 섞인 내용의 편지를 아버지에게 보낸 것으로 밝혀졌기 때문입니다. 그럼에도 살리에리가 범인으로 의심받은 이유는 무엇일까요? 살리에리는 모차르트 독살설을 강력하게 부인했는데요. 하지만 살인자라는 소문은 쉽게 사라지지 않았죠. 모차르트와의 불화설이 있었고 실제로 살리에리가 모차르트를 싫어하긴 했습니다. 그런데 이는 순전히 모차르트의 경박한 웃음소리와 언행 등 그의 행실 때문이었죠. 그러다 살리에리가 죽기 2년 전인 1823년 모차르트 살인범이라는 소문은 기정사실이 되고 맙니다. 그는 치매로 요양원에 들어갔는데 거기서 내가 모차르트를 죽였다고 고백했다고 해요. 그러나 살리에리는 정신이 돌아오면 자신이 한 말을 부인하고 매우 억울해했다고 하는데요. 이미 소문은 유럽 전역에 퍼졌고 대중은 그에게 등을 돌리게 되었죠. 하지만 이는 사실이 아니었습니다. 그의 발언은 오랫동안 그를 괴롭혔던 루머로 인한 스트레스 때문이었는데요. 아마데우스에서 연출된 것처럼 살리에리가 정신병원에 갇혀 지냈던 것도 사실이 아니고 모차르트 시신에 독살 흔적도 없었다고 합니다. 물론 아직까지 모차르트의 사망 원인은 뚜렷하게 밝혀지지 않았지만 죽기 2-3주 전 온몸이 붓고 열이 펄펄 끓었던 걸 봤을 땐 연쇄상 구균 감염 때문에 사망했을 가능성이 크다는 쪽으로 의견이 모이고 있죠. 그러니까 아마데우스에서 묘사된 것처럼 살리에리가 모차르트를 질투했다거나 그를 질투해 죽이려 한 건 사실과 전혀 다르단 겁니다. 그러나 영화의 파급력 때문인지 최근까지도 살리에리가 모차르트를 시기에 죽였다고 믿는 사람들이 많고 심지어 천재를 질투하는 이인자를 가리켜 살리에리 증후군이라는 단어까지 만들어지게 되었죠.
그렇다면 모차르트와 살리에리의 실제 관계는 어땠을까요? 위에서 언급했듯이 살리에리는 모차르트를 좋아하지 않았습니다. 어린 나이에 빈의 진출에 교만했고 감정 기복이 심해 주변 음악가들과 잘 어울리지 못했기 때문인데요. 하지만 나이가 들면서 둘의 관계는 점점 좋아지게 됩니다. 아마데우스처럼 모차르트와 살리에리는 서로의 공연에 참석해 격려해주고 서로의 음악을 높이 평가했는데요. 1788년 살리에리는 황제 요제프 2세 앞에서 자신의 오페라 대신 모차르트의 피가로의 결혼을 지휘했고 모차르트의 마술피리를 관람했을 때는 모차르트에게 이것이 진정한 오페라라며 극찬하기도 했습니다. 최근엔 두 사람이 공동 작업한 작품 오피리아의 건강을 위하여가 공개돼 사실은 라이벌이 아니라 친구에 가까웠다는 주장이 힘을 얻고 있죠. 아마데우스의 연주 장면은 모차르트 역을 맡은 배우 토말스가 대부분 직접 연주했다고 합니다. 촬영 이전까지는 피아노를 쳐본 경험이 전혀 없었지만 캐스팅 후 몇 개월에 걸쳐 연습했다고 해요. 심지어 촬영 기간에도 피아노를 연습했다고 하는데 피아노 연주와 연기를 동시에 자연스럽게 잘해서 감독이 놀랐다고 합니다. 연주 장면만큼이나 지휘하는 장면도 많았는데요. 살리에리 역을 맡은 머레이 에이브러햄은 촬영 도중 오케스트라 단원들을 깜짝 놀라게 했다고 해요. 그는 본인의 마음에 들 때까지 촬영을 진행했는데 단원들에게 아까 2번 바이올린이 반의 반박자가 빨랐고 팀파니는 박자를 놓쳤다라고 말해 전공자들을 깜짝 놀라게 했다고 합니다. 실제로 모차르트의 웃음소리는 특이했다고 합니다. 쇠로 유리를 긁는 듯한 웃음소리를 내기로 유명했다고 하는데요. 이 점을 캐치해 배우 토말스가 모차르트의 웃음소리를 잘 표현해낸 거죠. 영화의 제목인 아마데우스는 신에게 사랑받는 자라는 뜻입니다. 모차르트의 미들네임이기도 하죠. 이는 영화 속 살리에리의 질투를 무색하게 만들 정도로 전능한 지위를 부여해주는 상징입니다. 모차르트의 천부적인 재능은 노력과 모방만으로 넘볼 수 없는 것이기 때문이죠. 삶의 끝자락에서조차 모차르트의 모든 걸 연모하는 영화 속 살리에리의 모습은 평생 자신의 능력을 천재의 그것과 비교하며 자신을 깊은 절망으로 빠뜨리는 것처럼 보입니다. 만약 그가 모차르트를 의식하지 않고 자신만의 길을 묵묵히 갔다면 시간이 지나도 자신의 이름 석자를 기억해줄 작품 하나 정도는 남길 수 있지 않았을까요? 아마데우스라는 이름이 모차르트가 아닌 끝내 천재의 거대한 그림자 뒤에 자신의 정체성과 재능을 가둬버린 살리에리의 안타까운 비극을 부각하는 이름처럼 들리는 이유도 이 때문은 아닐까 싶습니다. 영화 아마데우스에 담기지 않은 모차르트와 살리에리의 진짜 관계를 살펴보니 사람들에게 기억되는 역사는 한 끗 차이로 많이 달라진다는 걸 느낄 수 있었는데요. 아마데우스를 천재와 범죄의 자존심 대결이 아닌 한 시대가 낳은 뛰어난 음악가들의 아름다운 경쟁으로 바라보며 다시 즐겨보는 건 어떨까요? 저는 다음 시간에 더 재밌는 작품으로 돌아오겠습니다. 지금까지 시네 클래식이었습니다.